सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है लवी खत्री तो तुसीं देख रहे हो इंडोस टीवी। इंडोस टीवी की टीम इस वक्त पहुंची हुई है विसाखी के मेले के उत्ते। विसाखी का मेला सैंडगेट के विच बहुत खूबसूरती के नाल मनाया जा रहा है। बड़ा मज़ा आ रहा है इस मेले के विच। तुसीं मेरे पिछे देख रहे हो कि बच्चों के झुले तो हजे मैं तुहानूं दिखानी है कि बच्चे इत्थे सॉकर गेमां चल रही ने, बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं उत्थे। तो मार्केट प्लेस लगियां हुई ने, गिद्धे भंगड़े दी परफॉर्मेंसिस होण जा रही ने। तो एंड लास्ट जी सब तो इस ईवेंट की खूबसूरती हैगी है वह है सरबजीत चीमा जी की परफॉर्मेंस, जी कि वह भी 3 बजे स्टार्ट होने वाली है। बहुत मज़ा आ रहा है तो नाल इत्थे टग ऑफ वार दी गेम्स भी होनियां ने। आओ तुहानूं सारा कुछ दिखाने हैं। हजे शुरुआत हुई है, अगे आने वाली वीडियो के विच तुसीं ये सारा ईवेंट देखोगे कि किवें इसनूं ऑर्गेनाइज़ किया गया। ऑर्गेनाइज़ कमेटी नाल गलबात करांगे तो जिहड़े इत्थे साडे वीर भैन भरा सारे जने इत्थे घुम्मण आए हैं उन्हां नाल भी गलबात करते हैं। आओ देखो जी, सवेर की शाम की हो चुकी है तो शाम तक भी आप गन्ने के जूस का इंजॉय कर रहे हैं। वो है कारण जी सब तो बड़े साढ़े नाल भाई साहब खड़े ने। भाई थोड़ा नाम की है जी? मेरा नाम मालक सिंह है जी। मेरी दादी माँ ने रखा ही कहती ये मालक है बस घर का। भाई मैनूं लगदा तुसीं मेले के मालक बन जाना जिस हिसाब नाल इत्थे भीड़ लगी हुई सी अजे। वो तो भरावां दी मेहरबानी होएगी जो तुसीं करोगे। हाँ जी नहीं जदों आपां मेलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਆ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ मैं भाजी ने बोलिया, मैं कहा भाजी बड़ा मिठा मिठा जिहा लग रहा। उन्होंने कहा भी मिठा ये खास जितों मंगवाते हैं तो इत्थे इदां दी चीज़ां नहीं है, प्रॉपर तरीके नाल गन्ने नूं पकाया जाता है तो इत्थे तक लैके आया जाता है। तो इन्ने मिठे नूं भी पूरा बैलेंस करके तुहानूं दिता जाता है। ये नहीं कि भी गन्ने का जूस कड्ढे तो तुहानूं दे दिता जाता है। तो भाजी होर भी बहुत सारे काम करते हैं, चाहे उन्हां बारे आपां पुछदे हां। भाजी तुहानूं किद्दां मतलब तुसीं होर किहड़े काम करदे हो इत्थे, तुहाडा किहड़ी लोकेशन दे उत्ते? भाजी अपनी शॉप है कैबेज पैच फ्रूट शॉप के नाम तो डीगन दे विच ते सैंडगेट रोड के उत्ते आ। ते पहलां असीं उत्थे फ्रूट शॉप ते मैं ही काम करदा सी, वो छोटा ब्रदर हुण लुक आफ्टर करदा है। ते मैं हुण नवां ये जदों इहदी डिमांड वेखी भी ये चीज़ है नहीं, ये नवेकली चीज़ है क्यों सब लोग लाइक करते हैं, फ्रैश है हेल्थी है। फिर मैं सोचा क्यों ना भी नाल बिजनेस दे विच ये भी चीज़ नाल ऐड की जाए ते नाल कस्टमर नूं होर अट्रैक्ट किया जाए। तो कैबेज पैच दे विच फ्रूट शॉप है, नाल ग्रोसरी स्टोर है, तो उस दे नाल ही बाहर एक फूड ट्रक है जिहदे विच जिहड़ा A1 टेस्टी इंडियन नाम तो मशहूर है। तो जिहदे विच तुहानूं गोल गप्पे, पानी पूरी, जूस, दही पूरी ते मेन मक्की दी रोटी साग जिहड़ा असीं फ्रैश डेली बनाने आ। तो मक्की दी रोटी तुहानूं वीरवार तो लैके शुक्रवार सोमवार तक 4 to 9:30 अवेलेबल होंदी है जी। देखो बिजनेस के मालक तो असली यही ने। ਜਦੋਂ मैं इंडिया तो आया मैं सब तो पहला यही चीज़ों दसदा, गोल गप्पे हो गए जी, सरसों की रोटी, मक्की का साग, ये सारिया चीज़ां। और ये सारिया चीज़ां तुहानूं नॉर्थ ब्रिसबेन दे विच मिल रही ने। तो मैं भाजी नूं कहूँगा कि भाजी जरूर अपना एग्जैक्ट एड्रैस एक बार फिर साडे दर्शकों नूं दसो, क्योंकि साडे वर्गे हमेशा ही सोचते रहते हैं इंडिया की जो याद आती है, अपने मापिਆਂ की याद आती है, या वैसे भी बैठे हुए जो कपल है कि सोचते भी अज रोटी नहीं बनानी तो इंडियन टेस्ट भी करना है। और खासकर गोल गप्पे वर्गी चीज़ का हरेक मूँह से चढ़ती है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਮੋਸਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਫਰੈਸ਼ ਸਮੋਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, $1 ਦਾ ਸਮੋਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 700 ਤੋਂ 800 ਸਮੋਸੇ ਵਿਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚ ਗੋਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ $1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਟ कैबेज पैच जिथे A1 टेस्टी इंडियन फूड ट्रक भी है, जिथे सरों का साग, मक्की की रोटी, पानी पूरी दे समोसे ते जिहड़ी ग्रोसरी भी तुसी जे लैनी होवे तो इक्को थां ते तुहानूं सब कुछ मिल जाता है, पैकेज है। तो साडा एड्रैस है जी 165 ब्राउन स्ट्रीट डीगन। ये सैंडगेट रोड के उत्ते ही है, फ्रूट शॉप है कैबेज पैच के नाम तो जी।
ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ $1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੋਕ $1 ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੇੜਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾਰਥ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੈਂਡਗੇਟ ਦੇ ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਜੂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਪਲੇਸ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ। ਆਪਣਾ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ 4 to 9:30, 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਓਪਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਫੂਡ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰੋਸਰੀ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ Thank ਆਪਣਾ you. ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਰਾਅ ਪਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਟਾਲ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸਟਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਡਰਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਅ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? Hello, my name is Neeraj Patel and we are representing Alora College here. ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੀਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ? Yes, the people here just have to scan the QR code and fill out their name, email address, phone number, and the basic information, and that will save their details in our database. And that means we will do a lucky draw at the end of the day, and they will get one of the lucky person will get a TV that we are representing from our college. तो मतलब ये आज निकल जाएगा कि और आप? Yes, so the draw will happen today and we have the TV ready to go. So at the end of the day, this TV will be gone to someone's home, the lucky winner's home. तो उम्मीद करते हैं ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ भी आ सकता है। Absolutely. आप भी स्कैन कर सकते हो सर जी, ये सबके लिए है। मैंने खुद भी स्कैन किया हुआ है। सबके लिए है, इट्स ओपन। ये कहीं स्कैम तो नहीं हो रहा कि बाद में आपने स्कैन कर लिया है? नहीं, आप वीडियो हमारा वीडियो चल रहा है, इसके सामने देखो टीवी है भी है, अंदर माल पड़ा हुआ है, ठीक है। ये ना हो कि ये माल कहीं मतलब अपनी जैसे जिस गाड़ी में आया उसी गाड़ी में जाना हो। नहीं सर जी, हमारे कॉलेज के हिसाब से दिस इज ऑल रेडी टू गो। दिस इज अ ब्रांड न्यू टीवी एंड यस, दिस इज नॉट अ स्कैम, दिस इज अ रियल थिंग एंड अ रियल टीवी फॉर अ रियल विनर। थैंक यू, ये ऑल द बेस्ट कि आपको अच्छा सा विनर मिल जाए। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। आप भी स्कैन करिए सर जी, आप भी स्कैन करिए और एवरीबॉडी स्कैन करिए। आज ये टीवी अच्छे घर जाना मांगता है। बिल्कुल, मेरा घर बहुत अच्छा है। ऑल द बेस्ट सर जी, ऑल द बेस्ट। चलो, थैंक यू।
ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਏਕੜ ਸੀ, ਕਨਾਲ ਮਰਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਫੁੱਲ ਪਾਇਆ, ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲੋ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਇੱਕ ਛੱਲਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਛੱਲਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣੋਗੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਭਾਜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਗੀਤ ਕਿਸਾਨੀ ਛੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਲੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸ ਭਾਜੀ ਦਾ ਛੱਲਾ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਰਚਨਾ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਗੀਤ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਵੀ ਕਈ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਛੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਛੱਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਾਤ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜਨਾ, ਤੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਉਹ ਛੱਲਾ ਅਣਖੀ ਪੂਰਾ, ਅਣਖ ਲਈ ਪਿਆਰ ਵੀ ਗੂੜਾ। ਉਹ ਛੱਲਾ ਅਣਖੀ ਪੂਰਾ, ਅਣਖ ਲਈ ਪਿਆਰ ਵੀ ਗੂੜਾ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧ ਆਇਓ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਟਿਆ।
ਸ਼ੱਕਰ ਪਿੜਦਾ ਸੀ ਆ ਗੋਲਾ ਤੋਖੀ ਦੇਵ ਅੱਟਾ ਵੀ ਬਈ ਪੂਰੀ ਹਿੰਡਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੱਟਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹਿੜਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ ਆਇਆ ਵੀ ਜੱਗੀ ਉਹ ਖੇਡਣ ਜੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਖੇਡਣ ਜੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਖੇਡਣ ਜੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡਣ ਜੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਲੰਬੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਨਾਲ ਖਰਮੇ ਖੇਡੇ ਕਾਕਾ ਵਈ ਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਗਾਜੀ ਮੁਰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗੁਰਲਾਲ ਕਦੇ ਨਾ ਬਈ ਪਿੱਛੇ ਮੁਰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਬਾਜੇ ਗਾਨੇ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਹਰਜੀਤ ਬਰਾੜਾ ਤੇ ਬਈ ਖੇਡਣ ਜੋਰਾ ਬਈ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ ਲਾਡੀ ਫੇਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਖੇਡਣ ਜੋਰਾ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਲਓ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਸਾਹ ਰਹੇ ਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਆ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਲਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਆ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਜਰ ਵਾਲੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਮੇਲੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਖਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਰ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਖੋਰੂ ਪਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਔਰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜੀ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਟਕ 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 ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਟਕ ਟਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਹੋਈ नहीं हम लोग बहुत खुश हैं जिस हिसाब से हम लोगों ने मतलब पहली बार बाहर आके ब्रिस्बेन में किया और बहुत सेटिस्फाइड हैं काफ़ी लोग आए और लोगों का मतलब बातचीत व्यवहार वगैरह भी बहुत ही अच्छे लोग आए थे सब और आई थिंक बहुत बढ़िया रहा हमारे लिए और लोगों को खाना भी अच्छा लगा इन्जॉय भी किया स्पोर्ट्स भी हुए तो ऑल टुगेदर बहुत बढ़िया दिन रहा हम लोगों के लिए ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਜਰੂਰ ਜਰੂਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੂਡ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਈਸੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਸਟੇਬਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫੂਡ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ। Thank you very much.